بلا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ایک دن میں 2 ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ کر آپ خوشی کا اظہار کریں گے. آپ کو لگے گا عدالت پر ابھی بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے, عدالتیں زندہ ہیں اور انصاف کی امید باقی ہے. دوسرے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اسے سن کر جان کر آپ کو مایوسی ہوگی اور آپ کہیں گے آخر انسان جائے تو کہاں جائے, کس سے انصاف کی گہار لگائے. پہلے بات کرتے ہیں اس ہائی کورٹ کے بارے میں جس کا فیصلہ سن کر آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کہیں گے آج بھی عدالت اپنے اصلی کردار میں باقی ہے اور انصاف کی امید لگائی جا سکتی ہے. معاملہ ہے بمبے ہائی کورٹ کا. بمبے ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا اور یہ کیس تھا سعید احمد عبدالواحد چودھری کا. دراصل پولیس نے سعید احمد عبدالواحد چودھری کو شہر بدر کر دیا تھا اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بی جے پی مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا, امت شاہ مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا, نریندر مودی مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا اور اس وجہ سے ممبئی پولیس نے سنگین دفعات کے تحت کیس درج کر لیا. 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا سعید احمد عبدالواحد چودھری کو. معاملہ پہنچا بمبے ہائی کورٹ میں تو بمبے ہائی کورٹ نے ممبئی پولیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور سخت تبصرہ کیا. اپنے ریمارکس میں بمبئی ہائی کورٹ نے لکھا کہ ہندوستان کے شہری حکومت کے غلام نہیں ہیں. پروٹیسٹ کرنا, احتجاج کرنا ان کا بنیادی حق ہے اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے یا حکومت میں مختلف عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے خلاف کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا, ان کو شہر بدر نہیں کہا جا سکتا ہے. فیصلہ سراسر غلط ہے. بمبے ہائی کورٹ کے جس جج نے یہ تبصرہ کیا ہے ان کا نام ہے جسٹس مادھو جمدار. جسٹس مادھو جمدار نے پولیس کے فیصلہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے تبصرہ کیا. لائیو لا نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ کیا ہندوستان کے شہری حکومت کے غلام بنا دیے گئے ہیں؟ اگر لوگ احتجاج کریں گے تو کیا ان پر کیس درج کیا جائے گا, ان پر ایف آئی آر درج کی جائے گی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہائی کورٹ کے جج نے آگے اپنے تبصرہ میں کہا کہ بی جے پی حکومت مرد آباد کا نعرہ لگانا یا امت شاہ مرد آباد جیسا نعرہ لگانا کسی شہری کو شہر بدر کرنے کی قانونی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا پولیس وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی نوکر نہیں ہے, ان کی سرونٹ نہیں ہے, بلکہ عوام کی سرونٹ ہے, عوام کی خادم ہے. حکومت کی مخالفت کرنا ہر شہری کا آئینی اور بنیادی حق ہے. اپنے تبصرہ میں جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ انسان کو بنیادی آزادی حاصل ہے, پروٹیسٹ کرنے کی آزادی حاصل ہے اور آئین ہند کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی مکمل اجازت دیتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 21 کے تحت ہر ایک شہری کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. بمبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹرا پولیس کے فیصلے کو, پولیس کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیا, غلط قرار دیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جو 3 دسمبر 2025 اور مارچ 2026 میں اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تھا. سمیع احمد عبدالواحد چودھری سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے سیکریٹری جنرل ہے مہاراشٹرا میں اور ان کے خلاف ممبئی پولیس کا فیصلہ تھا. اب بمبے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے تسلی بخش ہے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی عدالتوں سے انصاف کی امید لگائی جا سکتی ہے اور جب پولیس آپ کے ساتھ زیادتی کرے, پرشاسن آپ کے ساتھ زیادتی کرے, سرکار آپ پر ظلم کرے, کہیں آپ کی نہ سنی جائے تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور انصاف کی گہار لگا سکتے ہیں. لیکن اب جانیے دوسرا معاملہ. یہ دوسرا معاملہ ہے آسام کا اور گوہاٹی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. ایک شخص نے اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ہندوستانی پروف کرنے کے لیے 15 ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کر دیا, لیکن کورٹ نے کسی کو ویلڈ نہیں مانا اور کہا کہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو شہری ثابت نہیں کر سکتے, انڈین ثابت نہیں کر سکتے. زیادہ ڈاکومنٹ ہو جانا, دستاویز ہو جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ انڈین شہری ہے. اس شخص نے اپنی شہریت کے پروف کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ دیا آپ اسے سنیے. 1951 کی جو این آر سی اسم میں ہوئی تھی اس کی لسٹ انہوں نے عدالت کو دکھائی, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا, اسکول کا سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا, ووٹر آئی ڈی کارڈ انہوں نے دیا, پین کارڈ انہوں نے دیا,
जो 2019 के एनआरसी है वो लिस्ट उन्होंने दिया, कई सारे प्रूफ उन्होंने पेश कर दिए। इसके बावजूद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि इन तमाम डॉक्यूमेंट से आपकी शहरियत और नागरिकता साबित नहीं हो सकती है। पैन कार्ड पेश किया गया तो अदालत ने कहा कि पैन कार्ड कानूनी तौर पर शहरियत का, नागरिकता का सबूत नहीं है, ये टैक्स से मुताल्लिक एक डॉक्यूमेंट और दस्तावेज है। वोटर आईडी कार्ड उन्होंने पेश किया तो अदालत का मौक़िफ़ यह था कि वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए आप वोट डाल सकते हैं, आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, या वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो इसकी बुनियाद पर आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, लेकिन ये कानूनी तौर पर आपकी नागरिकता का, शहरियत का सबूत नहीं है। जब उन्होंने एनआरसी की लिस्ट अदालत को दिखाई जो 1951 की थी तो अदालत ने कहा कि 1951 में आपका एड्रेस अलग है और अभी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका एड्रेस अलग है, इसलिए इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट को पेश किया तो यही कहा गया कि आपकी जो जाए पैदाइश यानी जो आपका बर्थ प्लेस है वो अलग है और अब जहाँ पर आप रहते हैं वो अलग जगह है, आपके बाप दादा जहाँ पर रहते थे वो अलग जगह है, आप अलग जगह पर हैं, इसलिए इसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। उन्होंने स्कूल की सर्टिफिकेट को पेश किया तो अदालत ने कहा कि प्रिंसिपल ने आकर गवाही नहीं दी है और जब तक बाज़ाब्ता प्रिंसिपल आकर गवाही न दे दे कि आपने इसी स्कूल से तालीम हासिल की है, उस वक्त तक आपके स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट पेश किया हर एक को अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह उन्होंने लोकल लोगों की गवाही पेश करवाई और कहा कि ये तमाम लोग हमारे आसपास के हैं और ये हमें जानते हैं कि हम इंडियन शहरी हैं, बांग्लादेश से हम नहीं आए हुए हैं, आसाम में ही हमारी विलादत हुई है, हमारे माँ बाप भी यहीं के थे और 1951 में जो एनआरसी हुई थी आसाम में जो डॉक्यूमेंट बना था उसमें बाज़ाब्ता नाम है। तो अदालत ने उनकी गवाही को भी मुस्तरद कर दिया और कहा ये ज़ुबानी गवाही है, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अब सवाल यह है कि अदालत में वो अपनी शहरियत को साबित करे तो कैसे करे। हर एक को अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, कलअदम करार दे दिया, जबकि वो असम का शहरी है। उन्होंने कोर्ट में बार बार यह भी कहा कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे वो रहते हैं और नदी के कटाव की वजह से कई मरतबा उनका गांव बदल गया, उनकी लोकेशन बदल गई और इधर से उधर वो जाते रहे, इसी वजह से अलग अलग गांवों का नाम है वोटर लिस्ट में। लेकिन 1951 से लेकर अभी तक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन अदालत ने कुछ भी नहीं माना, किसी भी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज को अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1973 का ज़मीन का डॉक्यूमेंट भी उन्होंने अदालत को दिखाया और कहा कि ये हमारी ज़मीन है और 1973 में बाज़ाब्ता हमारे नाम से, हमारे आबाओ अजदाद के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री मौजूद है। अदालत ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और जो दलील दी गई अदालत की तरफ से कहा गया कि 1973 की ज़मीन की दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से ये साबित नहीं हो सका कि मज़कूरा ज़मीन कानूनी तौर पर ख़ानदान के वारिसों तक कैसे मुंतकिल हुई है। तो हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक आईडी प्रूफ को अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और मैंने शुरू में बताया कि एक दो नहीं 15 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किया जिससे नागरिकता को साबित किया जा सकता है, शहरियत को प्रूफ किया जा सकता है। हर एक को अदालत ने गलत करार दे दिया और कहा कि इससे कानूनी तौर पर आपकी शहरियत साबित नहीं हो सकती है। सिर्फ पासपोर्ट इन्होंने नहीं दिखाया था और पासपोर्ट को भी कुछ दिनों पहले हुकूमत ने कह ही दिया कि वो शहरियत का सबूत नहीं है बल्कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है।
نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔